I'm so happy today to see you people, and you have made up your mind, sacrifice your time, and you came to be present or attend this meeting. I'm so thankful to you, every one of you. I should have spoken with you in a Telugu language. It's a very sweet language, and the people, those who follow this language, they are very humble and nice people. But next time when I come, perhaps when I speak in English, you can hear my voice in Telugu language. When you speak in Telugu, I will hear in an English language. We will have that type of thing together so we can understand better way. Today I would like to speak about our objectives, why we have come over here, what is our purpose. And this is in a very short time I want to share with you. But whenever I get more time, then I will explain you in everything in detail. Now we Christians are suffering in India. In every corner, by every possible way, we have been tortured, being killed, churches are destroyed, being burned, and so many wrong things are going on. The Buddhist people, they are suffering. The Muslim people, they are suffering. And minorities, they have been trodden down. And okay, we are going. Yeah. My speech is going to be translated in Telugu, so I will go a little slow. So, our purpose to come here will be explained in few minutes. మరి మేము ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చామో కొన్ని నిమిషాల్లో మీకు వివరిస్తాం. We want to establish a certain organization or movement to protect our communities and all the minority communities. మరి మన వర్గాలు ఇతర వర్గాలని మరి కాపాడేటువంటి ఆలోచనలో ఒక సంస్థని స్థాపించాలి అనే ఆలోచనలో మేము ఉన్నాం. Some of our Christian people, they have views that we can have the social organizations to serve our community. మరి కొంతమంది మీలో ఆలోచనలు కలిగి ఉండొచ్చు, మనము సోషల్ ఆర్గనైజేషన్ సామాజిక సంస్థలు మనం కలిగి ఉండాలన్న ఆలోచన మీలో కొందరు ఆల్రెడీ కలిగి ఉండవచ్చు, మీరు ఆల్రెడీ మీకు ఉండవచ్చు. Some of the Christian people, they want to serve community through medical mission. కొంతమంది క్రైస్తవ బిడ్డలు మరి వైద్య పరిచర్య ద్వారా ఈ సమాజానికి సేవ చేద్దాం అనుకుంటారు. Some of the Christian groups, they want to serve with the literature, Christian literature. మరి కొందరు క్రైస్తవ పుస్తకాలు కానీ అలాంటి కరపత్రాలు ఇచ్చి పరిచయం చేయాలనుకుంటారు. And social service is very good. ఆ విధంగా సామాజిక సేవ చాలా మంచిదే. It has got its own effect. దాని పరిణామాలు ప్రభావం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. Social service has got its own benefit. Social service has got its own benefit. మరి సామాజిక సేవ దాని ఫలితాలు లాభాలు కూడా దానికి ఉంటాయి. But while we are having our social services throughout India, we cannot stop these atrocities by social service. మరి అలాగే సామాజిక సేవ మనం ఎంత చేసినప్పటికీ కూడా ఇలాంటి దాడులు, ఇలాంటి వ్యతిరేకతలు, అలాంటి సేవ ద్వారా మాత్రం మనం ఆపలేము. Social service has got its own limitations. మరి సామాజిక సేవకి దాని హద్దులు కూడా ఉన్నాయి. Social service has got limited powers. మరి సామాజిక సేవ ఏదైనా కానివ్వండి దానికి హద్దులతో కూడినటువంటి శక్తులు ఉన్నాయి. Social service cannot enter into certain realms to benefit the people. మరి సామాజిక సేవలు చేసేటువంటి వారు ఎవరైనా కూడా కొద్దిగా పై ఎత్తులో వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తారు, కానీ ఆ లెవెల్కి వాళ్ళు వెళ్ళలేరు. Suppose in our parliament the constitution is being changed, that type of proposal has come up. మరి ఉదాహరణకి మన రాజ్యాంగంలో ఏదైనా మార్పులు చేయాలి అని ప్రభుత్వం నిర్ణయిస్తే, so any social service provided by Christians, Muslims, Buddhists or all minorities cannot stop what is going on in the parliament. ఒకవేళ రాజ్యాంగంలో
మార్పులు చేద్దామని ఆలోచన ప్రభుత్వానికి వస్తే క్రైస్తవులు కావచ్చు, బౌద్ధులు కావచ్చు, హిందువులు కావచ్చు, మహమ్మదీయులు కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, వారు ఎంత సామాజిక సేవ చేసినప్పటికీ కూడా అలాంటి మార్పుని రాజ్యాంగంలో తీసుకొని రాకుండా సామాజిక సేవ చేసేటువంటి పరిధిలో ఉన్న వాళ్ళు దాన్ని ఆపలేరు. In the judiciary nowadays, judiciary is working for some people to destroy all the communities. మరి న్యాయ వ్యవస్థ కూడా నేటి దినాల్లో గమనించినట్లయితే కొన్ని వర్గాలు అలాగ తొక్కివేయబడాలి అనే విధంగానే పనిచేస్తూ ఉంది. Judiciary is working under somebody's guidance, but you cannot get any justice now. మరి న్యాయ వ్యవస్థ కూడా ఎవరితో ప్రభావితమై పనిచేస్తుంది కాబట్టి మనకు తగిన న్యాయం జరగట్లేదు. Any social service or any type of another service cannot stop this nonsense is going on in judiciary. మరి న్యాయ వ్యవస్థలో ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ కూడా అలాంటి వాళ్ళని ఎదుర్కొనే అలాంటి పనులు ఆపేటువంటి పని సామాజిక సేవ చేసేటువంటి ఎవరు కూడా వాళ్ళ వల్ల కాదు. Now the atrocities are going on to destroy the Christians, kill the Christians, put them into jail. మరి ఈ నేటిలో గమనించినట్లయితే క్రైస్తవులను కొట్టాలి, చంపాలి, లేదా వాళ్ళని తీసుకెళ్లి చెరసాలలో పడాలి అనేటువంటి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. The police services have been purchased and they have been used to destroy the Christianity. మరి పోలీసు వాళ్ళ సైతము కొనేసి క్రైస్తవులను నాశనం చేసేటువంటి ఆ పనికి వాడుకుంటున్నారు. So no social service cannot stop these things. మరి అందుకే ఈ చిన్న స్థాయిలో సమాజానికి సేవ చేసేటువంటి స్థాయిలో ఉన్నవారు ఇలాంటి వాటిని వారు వ్యతిరేకించి ఆపలేరు. Now what is the movement which can stop all these services? మరి ఇలాంటి వ్యతిరేకతలను, ఇలాంటి దాడులను ఆపాలి అంటే ఎలాంటి కదలిక మనకు రావాలి? There should be a political movement which can penetrate everywhere to protect our people. అలాంటి ఆగాలి అంటే ఈ యొక్క పొలిటికల్ మూవ్మెంట్ అంటే ఈ రాజకీయ పరమైనటువంటి ఒక కదలిక అలాంటి అధికారంతో ఒక సంస్థ ముందుకు వస్తే తప్ప ఇలాంటి వాళ్ళని ఎదుర్కోలేదు. There should be some political movement which can lift up our people by every possible way that our life, our services and our ministry and anything will upgrade upstairs. మరి అలాంటి రాజకీయ కదలిక అలాంటి సమస్య ఒకవేళ ముందుకు అలాంటిది వచ్చినప్పుడు మన చిన్న స్థాయిలో సమాజానికి సేవ చేసేటువంటి వారు ఎదుర్కొనేటువంటి ఇలాంటి సమస్యల్ని అలాంటి ఒక సమస్య ముందుకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మన సమస్యల్ని దాంట్లో జోక్యం చేసుకొని పరిష్కారం చేసి మనం తప్పకుండా న్యాయం చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది. In our social services we can have community development programs. మరి మనం చేసేటువంటి సేవలో ఆ యొక్క వర్గాన్ని ఎలాగ మనం పెంపొందించుకోవాలి అనేటువంటి కార్యక్రమాలు కలిగి ఉంటాం. For our community services cannot provide a better way for our young people. ఉదాహరణకి మన వర్గంలో ఉన్నటువంటి ఏదన్నా ఒక కార్యక్రమం యవనస్తులకు ఏదన్నా మంచి చేద్దాం అనుకుంటారు, ఏదైనా కార్యక్రమం కలిగి ఉండాలంటే అలాంటివి మనం కొన్నిసార్లు చేయలేము. Our graduate boys and girls should be penetrated in IPS services, IS services, IM services. అందుకే అలాంటివి జరగాలి అంటే మనలో మన వర్గంలో ఉన్నటువంటి మన యవన బిడ్డలు IPS, IAS అలాంటి చదువులు చదువుకొని అలాంటి ఒక స్థాయికి వస్తే తప్ప ఇలాంటి సమస్యలకి మనకు మన వెనకాల వాళ్ళు నిలబడలేదు. No social service can put our young boys in administrative services or IPS services or foreign services or diplomatic services. మరి సామాన్యంగా సమాజానికి సేవ చేసేటువంటి ఏ వ్యవస్థ కూడా ఏ సంస్థ కూడా అలా మన బిడ్డలు తీసుకొని ఈ సోషల్ సర్వీస్ చేసేటువంటి ఆర్గనైజేషన్ IPS, IAS ఆ కేడర్లో మన పిల్లల్ని తీసుకుని పెట్టాలి అంటే ఇలాంటి చిన్న సంస్థల వల్ల రావదు. The political power or political movement can help our young boys and all the minority young boys and girls to put into the better services to develop their country and develop their communities. కానీ ఒక రాజకీయ సంబంధమైనటువంటి వ్యవస్థ ఒక సంస్థ స్థాపించబడితే అన్ని మైనారిటీస్ ఉన్నటువంటి ఇలాంటి బిడ్డల్ని కూడా మన వర్గం కావచ్చు, ఇతర వర్గాలు కావచ్చు, వీరిని అలాంటి IPS, IAS అలాంటి ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో కూర్చోబెట్టగలగాలి అంటే ముందు ఒక రాజకీయ సంస్థ మనకు సంబంధించినటువంటి విధానంలో అది ముందుకు వచ్చి అది స్థాపించబడితే తప్ప ఈ పని జరగదు. Nowadays one trend is going on
among Indian people. Nowadays, one type of thinking is going on among Indian people. మరి భారతదేశంలోని ప్రజల మనసులలో ఈ మధ్య కాలంలో ఒక ఆలోచన మెదులుతూ ఉన్నది. And that thinking is to introduce again the Varna system. Varna system, that is 4 Varnas are there. The Brahmins, then Vaishyas, then farmers, and then untouchable people. So, who is going to stop that? ఈ మన దేశంలో నుండి ప్రజల్లో ఉన్న ఆలోచన ఏంటంటే ఇలా 4 వర్ణాలు ఏవో ఉన్నాయన్నారు. సో అంటే నాకు మానిటర్ లేదు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ ది ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్. సో ఆ రకంగా అలాంటి వారిని కూడా వారికి అంటే వారికి ఇబ్బంది పెట్టాలి అన్న ఆలోచన అన్నారు. గెట్ దట్ వర్డ్. Now the Adivasis, then underprivileged people, then untouchable people, backward people, and all the minority communities, they need to be developed properly. If that Varna system is introduced, then everyone will suffer. Who will stop that? అలాంటి వర్ణాలు అది 4 ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి వారికి కూడా సపోర్ట్ చేసేటువంటి ఒక సమస్య ముందుకు వస్తే అలాంటి స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా తప్పకుండా న్యాయం చేసి వాళ్ళకు కూడా మనం ఈ సమాజంలో నిలబెట్టగలం. Therefore, all the Indian minority communities and all the general people, they need to have a political force who can love the people, develop the people, love the country, and develop the country. అందుకే ఈ చిన్న స్థాయిలో ఉన్న వర్గాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కదిలించి వాళ్ళకు ఒక మంచి స్థాయిని వాళ్ళకు మంచి స్థానంలో నిలబెట్టేటువంటి ఒక వ్యవస్థ స్థాపించబడితే తప్ప మనలాంటి అంటే మనం కావచ్చు మనలాంటి వర్గాల వాళ్ళు కావచ్చు అలాంటి వాళ్ళకి న్యాయం జరగలేదు. I will take one example just to improve your understanding. మరి నేను ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు అర్థం కావడానికి. In the first parliament, there was a resolution was passed. మరి మొట్టమొదటిసారి పార్లమెంట్ నిర్మాణం చేయబడ్డప్పుడు దాంట్లో ఒక ఆజ్ఞ జారీ చేయబడింది. During that first parliament, there were 2 MPs coming from Christian community. ఆ యొక్క మొదటి పార్లమెంట్ స్థాపించబడ్డప్పుడు దాంట్లో 2 ఎంపీలు క్రైస్తవ సమాజం నుంచే వాళ్ళు నిలబడ్డారు. One was Banerjee and another was Lal. మరి బెనర్జీ ఇంకొకరు లాల్ వారి ఇరువురు కూడా క్రైస్తవ సమాజం నుంచి నిలబడ్డారు. During that time, the resolution came that some facilities should be given to BC people. అయితే వారిద్దరూ ఎంపీ స్థానంలో ఉన్నప్పుడు ఒక గవర్నమెంట్ ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చింది ఏంటంటే కొన్ని సౌకర్యాలు బీసీ వర్గానికి కూడా చెందాలి అనేటువంటి ఆజ్ఞ జారీ చేయడం జరిగింది. But most of the Christian community people, they come under BC. ఎందుకంటే కానీ అనేక మంది క్రైస్తవ బిడ్డలు బీసీ వర్గం కిందనే వస్తారు కనుక so we should not get the BC facilities. So resolution passed, the Christian community is civilized community. They don't come in BC, so they don't get any facilities of BC. అందుకు ఆ మాట ప్రభుత్వం అదే ఆలోచించి వీళ్ళందరూ కూడా క్రైస్తవులు కొంచెం అంటే కొద్దిగా చదువు పరంగా అన్ని రకాలుగా ఉన్నతంగా ఉన్న వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు బీసీ అనేటువంటి దాని కింద వాళ్ళు రారు కాబట్టి ఏ సౌకర్యం బీసీ వాళ్ళకి చెందాల్సిన ఏ సౌకర్యం కూడా వాళ్ళకి చెందదు అని ఆజ్ఞ జారీ చేశారు. In the same way, the same parliament passed another resolution that we don't need missionaries in India. In 1964-5, that resolution was passed that missionary visa should be cancelled. అదేవిధంగా 1964-65 సంవత్సరంలో అదే పార్లమెంట్ ఇంకో ఆజ్ఞ కూడా జారీ చేసింది ఏంటంటే వేరే దేశం నుంచి మా దేశానికి ఇలాగ మిషనరీ పని మీద వచ్చి బోధించేటువంటి వారు ఇక్కడ అవసరం లేదు, అలాంటి వాళ్ళ వీసాలు రద్దు చేయాలి అనేటువంటిది కూడా వచ్చింది. Now this type of political atrocities, who can stop it? మరి అలాగ రాజ్యాంగంలోనే అలాంటి ఆజ్ఞలు వచ్చినప్పుడు అలాంటి వాటిని ఎలాంటి వాళ్ళు ఆపగలరు? We need to have the political force who can re-establish all these facilities or regain the facilities or have the power to obtain these facilities once again.
అలాంటివి ఆగాలి అని అంటే ఒక న్యాయ వ్యవస్థ, ఈ రాజకీయ సంబంధమైన ఒక సంస్థ నిలబడి దాని బలాన్ని బట్టి అలాంటి వాళ్ళతో మాట్లాడి ఆపగలిగేటువంటి స్థాయిలో ఉన్న సంస్థ ఉంటేనే అలాంటివి మనం ఆపగలం. We need to have real good politicians to go into the parliament. కనుక మంచి రాజకీయ నాయకులు మనకుండి మన పక్షంగా ఆ యొక్క పార్లమెంట్లోకి వెళ్ళి అలాంటివి వచ్చినప్పుడు, అలాంటి ఆజ్ఞలు వచ్చినప్పుడు వాటి పక్షంగా మాట్లాడేవారు మనలో నుంచి బయటికి రావాలి, మనం మనలో ఉండాలి. And there are very good Christian people in whole of India. They can give the justice to the Indian people. మరి మన దేశంలో అనేక మంది క్రైస్తవ బిడ్డలు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎంతో మంది క్రైస్తవులకు న్యాయం చేస్తూ ఉన్నారు. The corruption which is going on in whole of India, in all the systems of Indian government and administration, మరి ఈ యొక్క భారతదేశంలో అన్ని వర్గాలలో కూడా జరిగేటువంటి కరప్షన్ ఏదైతే ఉందో and that can be eradicated by Christian administration or Christian people only. అలాంటి కరప్షన్, అలాంటి పనులు దేశవ్యాప్తంగా అలాంటివి చేయకుండా ఉండాలంటే క్రైస్తవులు అడ్మినిస్ట్రేషన్లోకి వచ్చిన పరిపాలనలోకి వచ్చినప్పుడు అలాంటి వాటిని ఆపేటువంటి అవకాశం ఉంది. So there are so many things which I can narrate and give you the proof that the injustice has been happened to Christian people and all the minorities. అలాగా ఎన్నో ఉన్నాయి నా దగ్గర, రుజువులతో సహా మీకు నేను చూపెట్టగలను, మాట్లాడగలను. మరి క్రైస్తవ వర్గానికి, అదేవిధంగా బడుగు బలిగిన వర్గాలు ఎన్నో వర్గాలకి అన్యాయం ఎలా జరిగిందో ఎన్నో ఆధారాలు నా దగ్గర ఉన్నాయి. And the only solution to stop all these things and place the communities is a political force. ఇలాంటివన్నీ ఆగాలి, అదే సమయంలో వర్గాలు బలపడాలి అని అంటే మరి అలాంటి ఒక బలమైనటువంటి రాజకీయ సంస్థ ఒకటి స్థాపించబడి అలాంటి బలమైన నాయకులు దాంట్లో ఉంటే తప్ప ఇలాంటివి ఆపడానికి కుదరదు. I will tell you some examples that how Christian people have placed this country. మరి కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్తాను. క్రైస్తవ బిడ్డలు ఈ దేశానికి ఎలాగ దీవెనగా ఉన్నారో కొన్ని విషయాలు చెప్తాను. There was a man, P.C. Alexander, Dr. P.C. Alexander. ఒక సహోదరుడు ఉండేవాడు, ఆయన పేరు డాక్టర్ B.C. Alexander. He was running the Prime Minister's office. He was helping to administer the Prime Minister's office. ప్రధానమంత్రి యొక్క ఆఫీస్లో ఆయన ప్రధానమంత్రి గారు సహకరిస్తూ ఉండేవాడు. There was a man, another person, Dr. Sinclair, who was running the office of our president. మరి ప్రధాని యొక్క ఆఫీస్లో ఇంకొక వ్యక్తి పనిచేస్తుండేవాడు, ఆయన డాక్టర్ సింక్లర్. And that all the technical and administrative things they were bringing out to help their caliber. మరి అక్కడ ఆ టెక్నికల్ గా పనిచేసే వాళ్ళందరూ కూడా వారి బలాన్ని వారి సత్తా చూపించుకుందాం అనుకున్నారు. But throughout the life they were remain in the same category, never got the chance to make progress in life. మరి వారి జీవితాంతం కూడా అదే స్థాయిలో ఉండిపోయారు, కానీ దానికంటే ఇంకొక మెట్టు పైకి వాళ్ళు ఎక్కలేకపోయారు. So that is the injustice being done to Christian people and our minorities from the very beginning of the independence till today. మరి ఈ యొక్క ప్రభుత్వం ప్రారంభమైన రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా అలాగా క్రైస్తవులు ఎంత పెద్ద స్థాయి, ఎలాంటి అధికారుల దగ్గర పనిచేసినా, ఏ స్థాయిలో ఉన్నా కూడా జీవితాంతం వాళ్ళు ఇంకొక మెట్టు పైకి ఎక్కకుండా అదే స్థాయిలో క్రైస్తవులను ఉంచేస్తూ వచ్చారు. There is a need and urgency that we should have some powerful will, and that is the political movement, that all the Christian and minority come together, make the majority, form the government and do better things for our country. అందుకు ఇలా మనలాంటి వర్గాలన్నీ కలిసి ప్రాముఖ్యంగా క్రైస్తవ బిడ్డలందరూ ముందుకు వచ్చి అలా ఒక సంస్థగా ఏర్పడి ఒక బలమైనటువంటి సంస్థగా నిలబడి నాయకత్వాన్ని వహించి అలా ఉన్నప్పుడు మనము ఇక మీదట జరగబోయేటువంటి వాటిని మనం ఎదుర్కొనే అవకాశం మనకు తప్పకుండా ఉంది. దాని యొక్క అవసరత ఎంతైనా ఉన్నది. But our time is very short and there are so many other programs over there, so I will stop here. ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఇంకా ముందున్నాయి కాబట్టి నేను ఇక్కడ ముగిస్తాను, ఇక్కడ ఆపేస్తాను నా మాటలు. But we are open to talk with you anytime. If you have any questions, we will just talk with you for your satisfaction and make the things very clear. మరి మీలో ఎవరైనా ప్రశ్నలు ఉంటే మీరు అడిగినప్పుడు తప్పకుండా మేము దానికి జవాబు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం.
కనుక అలాంటి ప్రశ్నలు మీకు ఎలాంటి అనుమానంలో కూడా అడగొచ్చు. దాని గురించి చర్చించడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. The Telangana and the Andhra Pradesh have very good Christians, are very highly qualified Christians. మరి తెలంగాణ, ఆంధ్ర ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఎంతో మంచి క్రైస్తవులు, అదేవిధంగా సమాజంలో కూడా చాలా చాలా చదువులు వారి అభ్యసించి ఉన్నతమైన స్థానంలో క్రైస్తవులు ఎందరో ఉన్నారు. We want to use your experience, your qualification, and whatever the expertise you have got to develop this movement. మరి ఈ యొక్క కదలికని, ఈ యొక్క సంస్థని స్థాపించేటువంటి విషయంలో అలాంటి చదువుకొని ఉన్నత స్థాయిలో క్రైస్తవ బిడ్డలు మీరందరూ కూడా మాకు సహకరించాలి. మీ యొక్క అనుభవాన్ని, మీ యొక్క జ్ఞానాన్ని తప్పకుండా మేము ఈ రంగంలో తప్పకుండా వాడుకుంటాము. మీరు మాకు ఖచ్చితంగా సహాయపడతారని నమ్ముతూ ఉన్నాం. So those who are willing, that they are welcome. Those who do not agree with us, that is okay. That is your opinion. You can do whatever things for India you have to do. కనుక అలాంటి ఆలోచన, అలాంటి జ్ఞానం నాకు ఉంది. నేను ఒక మంచి స్థాయిలో పనిచేస్తున్నాను. అలాంటి నేను ఈ సంస్థ యొక్క నిర్మాణంలో నేను తప్పకుండా నిలబడతాను, సహాయపడతాను అన్న వాళ్ళు తప్పకుండా మీరు మా దగ్గరికి రావచ్చు. మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాము. లేదు నాకు దీంతో ఈ సంస్థతో నాకు ఏ పని లేదు, నేను ఎక్కడో అక్కడే ఉంటాను అనుకుంటే కూడా పర్లేదు. దాని గురించి మేము ఏమన్నాము. కానీ సో 2 ఆప్షన్స్ మీకు ఉన్నాయి. ముందుకు వచ్చి సహకరించడానికి మీరు మోస్ట్ వెల్కమ్ అంటున్నారు, మీరు తప్పకుండా ఆహ్వానించబడుతున్నారు. లేదు అన్న వాటిని కూడా that's an option again for you. అది మీకున్నటువంటి ఒక అవకాశం. Thank you so much for listening very carefully. నా మాటలు విన్నందుకు మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు. May God bless you. దేవుడు దీవించుగాక.